I record this video to upload to the YouTube. මම YouTube එකේ දාන්න මේක මම record කරනවා. ඒතර කවුරු හරි ආවෙ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේක වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන් YouTube එකේ. මම දාන්නම් පේපර් එක ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාට දෙනවා මං අදාළ ටයිම් එක දෙනවා මං. 15 minutes දෙනවා මං. ඔයාට විනාඩි අදාළ විනාඩි 15 මං දෙනවා ඔයාට. ඔයාට තියෙන්නේ මේ question එක උත්තර ටික 1 to 6 or 1 to 10 කියලා දාගෙන උත්තර හොයන්න තියෙනවා ඔයාට. ඊට පස්සේ අපි ඩිස්කස් කරමු. ඔයා කොහොමද මේක උත්තරේ ගන්නෙ? ඒ වගේම ඔයා කොහොමද මේක උත්තර අරන් තියෙන්නේ කියලා. වැරදිච්ච තැන් මොනවද? වැරදුනේ මොනවද? How we can make them correctly and the easiest ways of doing this question. මේ ප්‍රශ්න කරන ලේසිම ක්‍රම අපිට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් මේ ප්‍රශ්නය කරපුවාම. So do this question by yourself and write down the question numbers 1 to 6. Okay, now do it. කරන්න බලන්න දැන් ඔයා. If you have done, raise your hand. ඔයා ඉවර නම් එක්ක message එකක් දාන්න නැත්තම් raise hand button එක ඔබන්න. Okay. Now start. දැන් පටන් ගන්න. I'm in the behind. මම behind ඉන්නේ. මම පිටුපස්සේ ඉන්න ළමයි. ඔයා raise hand කරන්න. We'll see who will get all the marks. බලමු කවුද වැඩිම ලකුණු ගන්න කියලා. Do it yourself. Read them very carefully. After a long time we are doing the second part. අපි second part එකක මේ වගේක් කරන් ටිකක් ලොකු කාලෙකින් මොකද මේ දවස්වල අපි සම්පූර්ණ totally papers කතා කර හිටියේ. second part එක අපිට ළඟදී කතා කරන්න බැරි වුණා. Tinet finish. On Tinet ඉවරයි question එක කරලා. Tinet has finished doing the question. Very good.
Prabodhya, okay. Tinith, okay. Prabodhya, okay. Ekanayak, okay. Yashani Satsala, okay. Navit, okay. Sanjana, okay. What about others? Havisha, okay. Achinta, okay. Himasha, okay. Shashanika, okay. What about Ashen? Kavindi? Naduli? Naduli, okay. Ashen, okay. Right. अब discuss करूँ. Let's discuss. Okay. Let's see. Read the question by. මේ question එක කියවන්න බලන්න. First of all, කවුද මුලින්ම ගන්නෙ? Girls or boys? බලමු girls ලාද boys ලාද ගන්න කියලා. Your choice. බලමු girls ලාද boys ලාද ගන්න කියලා. I'll give to you. Up to you. ඔයාලට දෙන්නේ මම chance එක ගන්න. Girls or boys? මුලින්ම who would like to read the question first? Is that a girl or a boy? ගෑල් ළමයි පැත්තෙන්ද පිරිළමයි පැත්තෙන්ද කියලා බලමු මුලින්ම. Who would like to read the question? Okay, Sanjana. ඔන්න girls ලා පැත්තට අද first question එක. Sanjana, read the question. Sanjana, read correctly. එමීට හරියට කියවන්න. Okay, sir. Select the word from the box which has a similar meaning to the phrase given within brackets and write it in the space given. Oh. The first one is done for you. Since centuries. තියෙනවා since. Science. Sorry. Science. Era. Centuries. Captured. Sculptures. Sculptures. මොනවද? Sculptures. The great Roman Empire in the West had ended by the 5th century AD. 5th century AD. The whole space a way of life which includes development through education of Greece and Rome was forgotten in this space period of time was called period. The Dark Age. Thereafter, the Constantinople says then took ownership of by the Ottoman Turks. troops.
people were not allowed to learn space, organized knowledge by observation and testing of facts during the Dark Age. At the end of 11th and 11th and 12th time period of 100 years, learned men who were in Rome ran away to Europe. 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 Today we can find some of the best space shape made from clay or metal and Carvings. that period in church. Church. Right. If you like to, it means surf through the history. But ඉතිහාසය ගැන හොයනවනම් එතකොට if you like to get more knowledge about the past decades, it means past centuries පිළිබඳව හොයනවනම් මේ ආටිකල් ගොඩක් වැදගත්. මොකද ලොකු වැදගත්කමක් තියෙන මේ ආටිකල් එකක් මේක චුටි දීලා තියෙන. අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ question එක. නමුත් මෙතන දීලා තියෙන question එකේදී ඔයා බලන වෙලේ දැන් මේ වගේ එකක් ආවම කොහොමද කරන්න කියලා. මේ වගේ එකක් ආවම කොහොමද කරන්න කියලා. දැන් මේ වගේ දේවල් අපි ගොඩාක් කරලා තියෙනවා. සමහර ළමයි මෙතන ඉන්න කට්ටිය භාගයට භාගයක් දන්නවා මේ වගේ question එකක් ආවම කොහොමද කරන්න කියලා. Right? First of all, I'll ask how to do this question by Tinit කියන්න බලන්න. How we can do this question very easily. මම මේක කරන්න ක්‍රම දෙකක් කියලා දීලා තියෙනවා ඔයාලට. Can you explain this? පුළුවන් විස්තර කරන්න මොනවද දෙක කියලා? Yes, sir. Okay, go on. First of all, we should read the question carefully. Then we can go through the given answers. After look the given answers, we can read the question with the spaces. Then we can find the hidden keywords, the given hidden keywords in the sentences, and also we can use word order too. Right. Good. ඔන්න එක ක්‍රමයක් අපි තිරිත් කියලා දුන්නා. ඒ කියන්නේ එයා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ වාක්‍ය කියවන යනවා. දැන් මේක සාමාන්‍ය පැරග්‍රාෆ් එකක් වුණාට හොඳට මතක තියාගන්න ළමයි. This is a collection of sentences. Collection of sentences කියන්නේ වාක්‍ය කිහිපයක එකතුවක්නේ ඡේදයක් වෙලා තියෙන්නේ දැන් මෙතන. එතකොට මේ ඡේදයේ මොකක් හරි හිස්තැනක් තියෙන්න හේතුව it means there is a less of some kind of word order. It means අපි කියන සාමාන්‍යයෙන් word class එක කියලා කියන්නේ ඒක adjective එකක් වෙන්න පුළුවන්, adverb එකක් වෙන්න පුළුවන්, verb එකක් වෙන්න පුළුවන්, subject එකක් වෙන්න පුළුවන්, some kind of a timely එකක් වෙන්න පුළුවන්, frequency එකක් ගැන වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගොඩාක් වචන තියෙන්න පුළුවන් අඩු වෙලා තියෙන. ඒ කියන්නේ වාක්‍ය මැද්දෙන් මොකක් හරි එකක් අඩුයි. දැන් ඒකනේ මේ අපි හොයන්න යන්නේ. But they are in a whole paragraph. ඒ ඔක්කොම තියෙන එක paragraph එකක. ඒකයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ දැන් මෙතන. එකකට එකක් සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. Then when you are going continuing reading, ඔයා කියවගෙන යනකොට ඔයාට එක එක හිතෙන් හම්බෙනකොට ඔයාට හිතන්න මොකක්ද දෙන්නේ කියලා. Sometimes it may be a passive one. ඒක passive එකක් වෙන්න පුළුවන්. Sometimes it may be an active one. ඒක active එකක් වෙන්න පුළුවන්. තව එකක් තියෙනවා ඔයාට පුළුවන් නම් මෙන්න මේ මුළු paragraph එකම කියවන්නේ නැතුව දැන් විනාඩි 15ක් දෙනවනේ ඔයාට මේ මුළු paragraph එකම කියවන්නේ නැතුව මෙන්න මේ දීලා තියෙන word වල තනි වචන කියවන්න වචන කියවලා එක meaning එකක් ගන්න පුළුවන් නම් ඔයාට if you are fluent in surfing words ඔයාට words හොයලා හොඳට dictation කරන superi powerful knowledge එකක් තියෙනවා නම් ඔයා words එක හොඳට ගණනය කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට එක word එකක්වත් miss වෙන්නේ නැහැ වගේ කියලා දැනෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් ඕන නම් මේ ඔක්කොම ටික කියවන්නේ නැතුව ප්‍රශ්නේ දුන්න ගමන් එකම එක දෙයක් කරන්න පුළුවන්. That thing is read this phrase. මේ ඇතුලේ දීලා තියෙන phrase එක කියවන්න. මේ phrase එක කියවන්න. මේකට match වෙන word එක ඔයා මේකෙන් තෝරන්න. එහෙම තෝරලා දැම්මත් අනිත් ඒවා කියවන්න නැතුව දැම්මත් උත්තර හරිනවා 100,000ක එක sure. හැබැයි මේමයි you have to be very fluent in surfing නැත්නම් searching words ඔයාගේ pond of words තියෙන්න ඕන. ඒක හොඳ word collection එකක් තියෙන්න ඕන. Otherwise you cannot do this question. නැත්නම් මේ ප්‍රශ්නේ වලට ඒ විදිහට කරන්න අමාරුයි. හිතන්න දැන් සර් මං ගාව එච්චර වචන කීපයක් නැහැනේ. ඒකටත් තියෙන විසඳුමක්. ඒ තමයි that is you have to read those questions, those sentences each one separately. ඔයා මේ ප්‍රශ්න වෙන වෙනම කියවනවා වාක්‍ය. කියවලා බලනවා
දැන් මෙතන this තියෙනවා was called කියලා තියෙනවා. එතකොට මෙතන මොකක් හරි subject එකක් එන්න එපේ. It means it should be a noun. නාම පදයක් කරනවා අනිවාර්යෙන් මෙතන එනවා. ඒක මොකක් හරි දෙයක් ගැන සම්බන්ධ. period of time කාලයක් ගැන. ආන් එහෙමයි මැච් කරන්නේ. ඒතකොට තෝරනවා කාලයක් ගැන කියවෙන්නේ මොකක්ද මේකෙන්. ඒක අමාරු නම් ඊළඟ එක බලනවා. ඔහොම ඒක අවසානයෙන් වෙන්න පුළුවන් පටන් ගන්න, මුලින් වෙන්න පුළුවන් පටන් ගන්න. ඒ නිසා තැරින් තැන පටන් අරන් ඔයා කරගෙන යන්න. මං කියලා තිනවා ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රශ්න එක කරන්න එපා කියලා. දැන් බලමු ඔය මුලින්ම මං ගන්නම් ඔය ක්‍රම ඔක්කොටම මං කියලා දෙන්නම්. මං වලට මුලින්ම කියලා දෙන්නම්. සාමාන්‍යයෙන් මම පස්වෙනි එක ගන්නම් මෙතන. නෑ මම හතරවෙනි එක ගන්නම් fourth one. මම මේක ගන්නවා. මේක ගන්නේ bracket එකේ තියෙන words වලින් කොහොමද මේ උත්තර හොයන්නේ කියලා දෙන්න ඔයාලට. දැන් කියවෙන් යම් බලන්න අපි. Organized knowledge by observing and testing of facts. දැන් ඔයා හිතන්න මට තේරෙන්නේ ඔයාට තේරෙන්නේ knowledge කියන එක ඔයා දන්නවනේ. ඔයා දැනුම කියන එක දන්නවා. You know the meaning of knowledge. And observe කියන එකත් දන්නේ නැහැ කියලා හිතන්නකෝ. ඔයා දන්නවා testing කියන word එක. testing පරීක්ෂණය කරනවා දැනුම. එහෙමනේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපිට අර්ථයක් එන්නේ මේකේ. දැනුම පරීක්ෂා කරනවා කියන තේරුම. බලනවා දැන්. science ද ටිකක් ඒ පැත්තට බරයි වගේ නේ. පරීක්ෂා කරනවා දැනුම. ඊළඟට බලනවා era. no. ඒක අපිට තාම යුගයක් කියන එක නෑ. ඒක තාම එන්නේ නෑ. centuries අන්න. සතකයක්. සත වර්ෂයක් කියන තේරුම. captured ග්‍රහණය කර ගන්නවා. අල්ල ගන්නවා. sculptures. sculptures කියන්නේ noun එකක්. නේද? plural කරලා තියෙන noun එකක්. හැබැයි ඒක මොකද්ද කියලා අපි දන්නේ නෑ. ඒක සිංහල meaning එක ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් මොකද්ද ගන්නෙ? මූර්ති කියලානේ කියන්නේ. නමුත් දැන් වලට තේරෙන්න ඕන එතකොට මේ දැනුම සහ මේ ටෙස්ටිං කියන එකේ තේරුමත් එක්ක observe. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ගවේෂණය කරනවා වගේ organized. එහෙනම් කරුණු කියලාත් තියෙනවා facts කියලා. එහෙනම් උත්තරේ මොකද්ද ළමයි? What's the answer for fourth one? හතරවෙනි එකට එන්නේ ළමයි science කියන answer එක එතකොට. අන්න එහෙමයි හොයන්නේ. That's the way of doing this question, this kind of question. මේ වගේ question එකක් කරන ලේසිම ක්‍රමය තමයි ඒකක්. ඔය මම දැන් ඔයාලට කියලා දුන්නේ. ඔන්න අපි අයින් කරගත්ත එක. We remove this. Okay, science එක තවන්න දෙන්න ගන්න. දැන් ඒක අයින් කරගත්තා අපි. දැන් අපි යනවා ඊළඟට පස්වෙනි එකට. දැන් පස්වෙනි එකට ගියාට පස්සේ මම මේ දෙකෙන්ම කියලා දෙන්නම් ඔයාලට. දැන් තියෙනවා වාක්‍ය පටන් ගන්න at the end of the 11th and 12th 11 වන සහ 12 වන මොනවද? the time periods of 100 years තියෙනවනේ. අවුරුදු 100 ගණනක්. ඔයාට වෙන මොකුත් ඕනේ නැහැ. මේ 100 කියන එකෙන් ඔන්න ගත්ත හැකි. ආය පුළුවන් 11th and 12th 11 වන 12 වන මොනවද? මොනවද අපි ඔයාලට කියන්නේ? ශත වර්ෂ. ශත වර්ෂයට අපි මොනවද කියන්නේ ළමයි? What's the answer? Centuries no? Centuries on. That's how. Very easily අපිට හොයන්න පුළුවන්. දැන් මම මහා ලොකුට වචන කියවන්න ගියේ නෑ. දුන්න වචන වල meanings නැහැ කියලා මං අනාඩ හිටියේ නෑ. මං තියෙන දේෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනෙ ගන්නවා. බලන්න කොච්චර ක්ලේසිද කියලා මේ ප්‍රශ්නයක් කරන එක. ඊළඟට මං යනවා at last I got the first one. මම පළවෙනි එකට යනවා ඔන්න. ඒකේ තියෙනවා පටන් ගන්නෙ වාක්‍යයකින් මම චුට්ටක් උඩින් කියමන් එනවා. Education of Greece and Rome was forgotten in Europe. This was called the Dark Age. ඔන්න යුගයක්. යම්කිසි කාල පරාසයක්. මොකද ළම එන්නේ එතකොට? අපි ඒකට ගන්නවා යුගයක්. මොකද? era not ira නෙමෙයි. ira තියෙන බැංකුව වලනේ. සහ නමක් නේ ඒක. era. That's the way of getting that kind of answer. තව දෙකයි තියෙන්නේ. බලන්න දැන් හරියටම ඔය විදිහට කරන් ආවොත් තව උත්තර දෙකයි තියෙන්නේ. word era. Right. Next. Thereafter the Constantinople was says then took ownership. ඔයා හිතන්න ඕන දැන් මෙතෙන්ට අනිවාර්යෙන් මෙතෙන් එන්න ඕන condition එකක්. It means some kind of a situation එකක්. ආයෙ වෙන්න පුළුවන් verb එකක ing form එකක්. ආයෙ එන්න පුළුවන් passive voice එකක්. දැන් මෙතන ගොඩක් වෙලාට කොන්ස්ටන්ටිනෝපලය කියන තේරුම අල්ල ගත්තා කියන තේරුම ග්‍රහණය කරගත්තා කියන තේරුම you are given an verb that kind of a verb in past participle. ඔයාලට කිසි සැකයක් නෑ ඔයාලට මේ දීලා තියෙන verb එකේ past participle එක දාන්න පුළුවන්. captured ග්‍රහණය කරගත්තා අල්ලගත්තා අනසක පතුරව ගත්තා යටත් කරගත්තා කියන තේරුම. that kind of an answer. captured අල්ලගත්තා.
ග්‍රහණය කරගත්තා. ඔන්න මම ඒකත් අයින් කරගත්තා. ඔයාලට 100% අර words ටික sure නම් ඔයා ඊළඟ එකේ උත්තරේ දන්නේ නැත්තම් ඔන්න ඒක ඔයාලට දාන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක clue එකක්. අනිත් දේ තමයි ඔයාට ඉතුරු වාක්‍ය ටික කියවගෙන today we can find some of the best and carvings කියලා කියනකොට ඔයාලට තේරෙන්න ඕන noun එක plural කරලා තියෙන්න ඕන. ඒ hint එකෙන් ගන්න පුළුවන් sculptures කියලා. දෙකයි. Otherwise you can use if you are very fluent in words ඔයා words හොයන එක ගැන ගොඩක් දක්ෂයි නම් you can go through the meaning of this phrase. Shapes made from clay and metal. Metal සහ මැටි. සාමාන්‍යයෙන් අපි අර ලෝහ වගේ තව මැටි වගේ දේවල් වලින් හදන මොනවද shapes හැඩතල වගේ. අපි ඒවට කියන මොනවද යන ළමයි? මූර්ති කියලා කියනවනේ. We use that kind of what? Sculptures. 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 Those are the answers. ඔන්න ඔහොමයි ළමයි ඔය වගේ ප්‍රශ්නයක උත්තර හොයාගන්න. Any kind of a question that kind of. ඒ වගේ තියෙන ඕනෑම ප්‍රශ්නයක අපි answers හොයන්න ඔන්න ඔය විදිහට. Easy peasy. එහෙම කරන දේ ලේසිද ළමයි කියන්න බලන්න. In your opinion. ඔයාගේ අදහසට අනුව. මම ඔයා කරපු හැම විදිහෙම මොන මම question එක කරා. Is it easy? If you think ඔයා හිතන විදිහට. There are many ways of doing this question. ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් කරන ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා, right? I like to ask the marks of that question. How about your marks? ලකුණු තත්ත්වය කියන්න බලන්න. message එකක් දායන්න බලන්න හැමෝම. ලකුණු තත්ත්වය දායන්න බලන්න. all are correct. Tinet 5. Ashen all are correct. Prabodh they are all very good. Himasha okay. Shashnika okay. All are correct. All are correct. 5 very good. මේක අර කලින් ඉඳලා අපිත් එක්ක හැමදාම දැන් දිගින් දිගටම අපිත් එක්ක ක්ලාස් එකකට ළමයි ඔක්කොම හරියනවා මේ කොහොමත් and අලුතෙන් සම්බන්ධ ළමයින්ට ඒත් එක තමයි මම ඔය විස්තර කරලා දුන්නේ. ඔයාලා try කරලා බලන්න. It's an easy point. ඒක ගොඩක් lazy ක්‍රමයක්. That's why I taught you. Right. මම යනවා එහෙනම් දෙවෙනි එකට. Second question. Second one. ඔන්න ඔයාලට තියෙන second one. හොඳට කියවලා බලන්න. මේ ප්‍රශ්නේ හදලා තියෙන මොන වගේද සහ කොහොමද ලකුණු කොච්චර දුරටනම් ගන්නවද කියලා. right පුළුවන් තරම් ඔයාගේ සම්පූර්ණ ලකුණ කියන එක මේකේ ගන්නවා කියලා හිතන වැඩ කරන්න. right okay go on read the question and do it. question paper එකේ දෙන්නේ 15 minutes. මම විනාඩි 15ක් දෙනවා but use them very lessly. අඩුවෙන් භාවිතා කරන්න. ඒක එන ඔයාලට පුළුවන් මේක කරන්න ඒකයි. right okay go on.
again Tinith is okay. Beat team මෙයාට පොඩි ගේම් එකක් දෙන්න කවුරු හරි girls ලා. එයාට ගේම් එකක් දෙන්න කවුරු හරි. Right, Ashane okay, Ekanaik okay. Sadev Mini, please turn off your mic, පුතා. Mic එක off කරගන්න. Sadev Mini. Right, Tirith okay, Shashnika okay. ළමයි අලුත් ළමයි ක්ලාස් එකේ ඉන්නවා නම් මට වෙනම මැසේජ් එකක් දාන්න. මොකද මට මේ ඇඩ් කරගන්න මට මේ මැසේජ් එකක් දාන්න මම නම්බරේ දාන්නම් ඔයාට. send me a text message. It means WhatsApp message. මේ නම්බරේට දාන්න ඔයාගේ ස්කූල් එක, ග්‍රේඩ් එක and නම. සමහර ළමයි මේ ආන්නකෝ අපේ සාක්ෂරතාවය කොච්චර දියුණුද කියනවනම් ළමයි ගෲප් එකට එන මේ වෙනම contact number එක through එනවා. ඇවිල්ලා මට මැසේජ් එකක් දානවා සර් මාව ගෲප් එකට ඇඩ් කරන්න කියලා. සර් මාව ගෲප් එකට ඇඩ් කරන්න. උදේ සාමාන්‍යයෙන් 10 විතර එනකොට සාමාන්‍යයෙන් මැසේජ් 15ක් විතර තියෙනවා. සර් මාව ගෲප් එකට ඇඩ් කරන්නකෝ කියලා. ඊට මම අනිත් පැත්තට අහනවා මොකද්ද? මං අනිත් පැත්තට අහනවා මොකක්ද? දැන් මට මැසේජ් එකක් කරලා සාමාන්‍යයෙන් හැමදාම ওই මැසේජ් දෙක තුනක් දැන් 10ක් 15ක් තියෙනවා ෆෝන් එකේ. ඒතර මං සාමාන්‍යයෙන් මං අහන්නේ මොකද්ද ඊට පස්සට? අනිත් පැත්තට මං returnly I ask a question. මං අනිත් පැත්ත ආය ප්‍රශ්නයක් අහනවා මොකද්ද? මොකද්ද හිතන්නේ? කියන්න මම මොකක් අහනවද? සමා ගෲප් එකට ඇඩ් කරන්නකෝ කියලා අහනවා. මං අහන්නේ වෙන මොකක්ද නෙමෙයි. මොන ගෲප් එකකටද කියලා. දැන් ගෲප් තියෙනවා 50ක් විතර. ඉසුරු සර්ගේ අසේල සර්ගේ ගෲප් එකයි මගේ ටිකයි ගත්තාම WhatsApp එක පිරෙනවා පාලට යනකම්. නේද? ඒ නිසා මේ ඔයා මට මගේ විතරක් නෙමෙයි ඕන ක්ලාස් එකට යනකොට කෙලින්ම දාන්න මැසේජ් එක. නම ගම ඕනේ නැහැ. ග්‍රේඩ් එක, ස්කූල් එක ඊට පස්සේ මොකේද දෙන්න ලොග් ජොයින් වෙන්න ඕන. ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් එකටද? එහෙම. ඒක හරි ලේසි. නැත්තම් මම වැඩ ගිහියොත් මට ඔක බලන්න එන්නේ දවසක විතර පස්සේ. ඔයා මේ මම ආපස් රැවුවොත් එම ළමයි මම මොන ක්ලාස් එකද වැඩ කරන්න ඕනේ කියලා සමහර කෙනෙක් ඔයා ක්ලාස් එකට ගිහියොත් ඔයාව දකින්නේ හවස. ඒන මිස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා සම්පූර්ණ ටෝටලි නම විස්තර ඔක්කොම දාලා මට මැසේජ් එකක් දාන්න. දෙම මැසේජ් එකක් දාන්න එක. right okay. බලමු අපි කවුද හරි කියලා. තිනෙස් ශෂ්නිකා okay. තව කවුද ළමයි? ඉවරලා තියෙන්නේ? Who has finished? Himashi okay there? Hurry up. ඉවර කරන්න. Yours question. This question is yours. බලු මේක අපි කොහොමද කරන්න කියලා. Okay, okay. Sanjana okay, Lasith okay, Prabodhya okay. Within 15 minutes ඔයාගේ ස්පීඩ් එක දැන් ටික ටික හදා ගන්න ඕන. මම ඔය ස්පීඩ් එක හදාගන්න හැටි මම ඔයාලට වෙනම මේ ක්ලාස් එකේ කියලා දෙන්නම් ඔයාට. හිමාෂි okay. මම ඒක කියලා දෙන්නම් ඔයාට එක්සෑම් එක ලඟ වෙන්න last 2 months වගේ තියලා ඇති නේද? හොඳටම ඇති. ඔයාලා මේ යන පැටර්න් එකත් එක්ක ඔයාලට සාමාන්‍ය ස්පීඩ් එක මාස දෙකක් ඇතුළත හදා ගන්න පුළුවන් වැඩිත් එක්ක. කිසි බයක් නැතුව ෆේස් කරන්න එක්සෑම් එකට. okay. This is the 77th question now. මේ අපි 77 වෙනනේ. 77th question paper. 77 වෙන question paper discussion එක. අනිත් ඔක්කොම online recordings තියෙන. නමුත් 75 වල ඉඳලා 75 ඉඳලා ඔක්කොම recordings ටික තියෙනවා YouTube එකේ. මට හිතෙන අපරාධ ඒක කලින් පටන් ගන්න තිබ්බනම් මෙලාට series video series ටික YouTube එකේ කියලා අපරාධේ.
කමක් නැහැ. ඒ නිසා අලුතෙන් ක්ලාස් එකට එන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ ටික බලන්න. මේ වගේම වීඩියෝස් ගොඩාක් කරලා තියෙනවා ඒකේ. ගිහලා ඔයාලට තමයි ඒක ඔක්කොම හදලා තියෙන්නේ. ළමයි ඔයාලට මතකද මං කියලා දුන්නා one day I taught you lesson of the boy and the apple tree කියලා. Do you remember the lesson? මම ලස්සන කතන්දරයක් මම ඔයාලට කියලා දුන්නා. Do you remember the story? මතකද මම ඔයාලට කතන්දරයක් කියලා දුන්නා? The boy and the apple tree. මතකද ළමයි? මම ඒක අද මේ හවස in the evening මම අද හවස අප්ලෝඩ් කරන YouTube එකට. අද හවස. ඒක මම මේ වීඩියෝ එකක් හදලා ලස්සනට මේ never forget that story. මාර ලස්සන කතාවක්. ඒ කතාව අහපු ළමයි ඉන්නවා මෙතන. ඒ නිසා ඔයාලට ඒක YouTube එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. විනාඩි 3ක් 2ක් විතර වගේ කාලයක මම මේ ෆොටෝස් ටික ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඒක හදලා තියෙනවා මම සිංහල සබ්ටයිටල් එක with single subtitles. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් very easily. You can share it with your friends. ඔයාලට යාළුවොත් එක්ක share කරගන්න පුළුවන්. බලන්න ඒක. The boy and the apple tree. ලස්සන කතාවක්. බලන්න ඒක. moral story එකක්. ප්‍රබෝධ්‍ය okay. What about others? අනිත් කට්ටිය මොකද? ඉවර කරන්න ඉක්මනට. හරි අප්. හරියට word එක click කරගන්න. Find out the correct word. හරියට තියෙන වචන හොයාගන්න. It may be in දැන් මේකේ verb එක form කරන්න තියෙන්නේ. verb එක තියන්න පුළුවන් ආකාර දෙකයි. English language එකේ mainly we can use the verb in two forms. forms දෙකකට භාවිත කරන්න පුළුවන්. මොනවද ළමයි? two forms තියෙනවා. මොනවද? verb එකක් ගත්තොත් එක්ක active voice එකෙන් නැත්නම් passive voice එකෙන්. මෙතන දීලා තියෙන සමාන කළාට adjectives දීලා තියෙනවා, adverbs දීලා තියෙනත් පුළුවන්. ඒ දේවල් තීරණය වෙන්නේ ඔය වාක්‍ය කියවන යන්නේ අනුව. බලමු අපි. Do it correctly. ඉක්ම කරන්න බෑ. 2 minutes දෙන්නම් තව. දිනෙත් okay, ශෂ්නිකා okay, ප්‍රබෝධ්‍යා okay and නිමාෂා okay. ළමයි මේ දවස්වල ටීචර්ස් වලට වැක්සින් එක ගහනවා. මං හිතන්නේ ළඟදීම ඉස්කෝලේ පටන් ගනි අනිවාර්යෙන්. sure and sure. අනිවාර්යෙන් ඉස්කෝලේ පටන් ගනි. ඒ නිසා මේ not only that ඔයාලත් රෙඩි වෙලා ඉන්න. නමුත් මේ ක්ලාස් එක නවත්තන්නේ නැහැ. ඔයාලා නිකන් ඔයාලා දන්නවා මේක කොරෝනා තියෙනත් කලින් පටන් අරන් ආවේ. කොරෝනා ගිය අවුරුද්දේ පටන් අරගෙන නැතිලා තියෙන කාලෙත් අපි කරා. දැන් තියෙන කාලෙත් අපි කරනවා. ඉස්සරහටත් කරනවා. sometimes මේක දිගටම අපිත් එක්ක හිටියොත් එහෙම ස්පෝකන් ක්ලාස් එක දක්වා දිගටම අවුරුදු ගාණක් දිගටම යන්නත් පුළුවන් ඈ. ඔයාලා මාත් එක්ක දිගටම මේ ඔයාලා ඉවර වෙලා A level කරලා එහෙම හිටියොත් දිගටම group එකේ continuously you can stay with me. but දිගටම මාත් එක්ක ඉන්න පුළුවන්. සතියේ පොඩි ක්ලාස් එකක් දාගෙන ළමයි කීප දෙනෙක් මම සජෙෂන් එකක් කරලා තිබ්බා සර් 4 to 6 වගේ බෑද කියලා. 4 ඉඳලා 6 ඉඳලා පාන්දර 4 ඉඳලා 6 වෙනකම් වගේ බෑද කියලා. මොකද ගොඩක් කට්ටියට ක්ලාස් එක මිස් වෙනවා කියලා. මොකද කියන්නේ? ඉරිදා නම් 4 කොහොමත් කරනවනේ. ඔයාලා මොකද කියන්නේ? ඔයාලගේ අදහසක්. 4 to 6 පාන්දර 4 6. මොකද ළමයින්ට ගොඩක් කට්ටියට ඉස්කෝලේ ක්ලාස් එක තියෙන හින්දා අපේ ක්ලාස් එක මිස් වෙනවා කියලා. ඒ නිසා මට ගොඩක් කට්ටිය මෙසේජ් කළා කියලා සර් පුළුවන් නම් 4 ඉඳන් 6 වෙනකම් මේ ක්ලාස් එක දාන්න ළමයි එක කතා කරමුකෝ කියලා. මොකද කියන්නේ ළමයි? ඔයාලා මොකද කියන්නේ? ඕකේ. ඔයාලා ඕකේ නම් මම ඕකේ. මේ ගොඩක් කට්ටිය ස්කූල් ක්ලාස් මිස් වෙනවා තමයි. ඒ කියන්නේ අපේ ක්ලාස් එක මිස් වෙනවා. සන්ඩේ කොහොමද දාලා තියෙන්නේ 4 to 7. සන්ඩේ කොහොමද දාලා තියෙන්නේ 4 to 7. 4 ඉඳලා 7 වෙනකම්. ඒක අපේ තීරි පන්තිය දැන් අවුරුද්දක් විතර කිට් වෙන එක දිගට මම ඒ ටයිම් එක දාලා තියෙන්නේ 4 to 7. ඕකේ. ඒ ඉරිදා පන්තිය දාලා තියෙන ළමයි 4 ඉඳලා 7 වෙනකම්. ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කවදාකවත්. ඒක දිගටම ඒ ටයිම් එකමයි. තීරි පන්ති ටයිම් එක. ඒක දැන් රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙන්නේ. සෙන්සුරාදා පහත ටයිම් එකට රෙජිස්ටර්ඩ්. right. අදත් 6 ට ක්ලාස් එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි අපි 4 ඉඳලා 6 වෙනකම් කරමු. ඒතර ඕකේනේ.
hari අපි යන් question එකට. Let's go through the question na. Read this question by Samit. Samit කියවන්න බලන්න. Samit, read the question. Okay, sir. Oh, Underline the correct verb from the given written brackets one of done for you. It was our sport meet day. We were so space excited. We space were wearing our our track trick shoots, track shoots and badges, badges of respective houses. houses. We will While we we were while we were space and decorating and the house, the guides guests, space uh, arrival, arri- arrival at the arriving playground, at the playground unexpectedly. unexpectedly all the flags space gave gives by the Was house captain captain to each to house. each house. Thereafter, Thereafter we space asking were asked to uh, cheer and wave the flags, wave the flags. The um, march past, march past and the drill display, real display space is where was very colorful think thought thought, thinking. We need to conduct, conduct sport meet is schools because they keep students space healthy. But next year we space can't won't be able to arrange the sport meet because we space are won't will go on your annual our annual study trip. trip. Right. Then කෙනෙක් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලගේ ගොඩක් කට්ටිය ළමයි මේ මේ දීලා තියෙන මේ question එකක් දැක්කහම excite වෙනවා. ටිකක් තෙගැස්සෙනවා. මොකද ඒකට හේතුව තමයි verb එක තෝරන්න තියෙන වෙලාවට අනිවාර්යෙන් මේ verbs වල meaning එක වගේම ඒ format එක active වෙන්න පුළුවන්, passive වෙන්න පුළුවන් භාවිතා කරලා දෙන format එක අනුව තමයි මේ question එකේ answer එක තීරණය වෙන්නේ. Right? It may be passive or active. ඒක active වෙන්න පුළුවන්, passive වෙන්න පුළුවන්. It doesn't matter. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. But the question is what's the correct answer? උත්තර දෙකක් දාන්න බෑනේ අපිට. එක උත්තරයක් තෝරන්න වෙන්නේ. නමුත් we have been given a help. ඔයාලට උදව්වකුත් දීලා තියෙනවා. ඒ තමයි you have been given the answers. උත්තර දීලා තියෙනවනේ ඔයාලට. දැන් බලන්න එතනත් help එකක් දීලා තියෙනවට උත්තර දීලාත් තියෙනවා. But you have to find out the correct form of the verb. ළමයි verb එකේ form එක හොයනවා කියනකොට ඔයාට අනිවාර්යෙන් ඉගෙන ගන්න වෙනවා active sentences ටික, passive sentences ටික. එතන formations මොනවද? ing format එකක් තියෙන්න පුළුවන්, past participle එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ing આવුත් කොහොමද be verbs ටික තියන්නේ? past participle එතකොට passive use කරන කොහොමද object එකක් තියලා තියන්නේ? ආන් ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් මතක් වෙන්න පුළුවන් ඔයාට. First of all, දැන් මේ question එක අර කලින් එකට වඩා ගොඩාක්ම වෙනස්. ඒකට හේතුව තමයි it doesn't affect the other one. ඒක අනිත් එකට බලපාන්නේ නැහනේ. දැන් උඩේ එකේ එකක් මිස් වුණොත් අනිත් එකට ඒක වැරදුනානේ. ඒක අනිත් එකට බලපානවා. අනිත් එකට affect වෙනවා. ඒක දැන් මෙතන එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ මෙතන අනිත් එකට බලපානවා. මේ ඊළඟ එක මේ පළවෙනි එක වැරදුනොත් ඒක දෙවෙනි එකට බලපානවා. එහෙම කතන්දරයක් මේකේ නැහැ. If you do the first question very easily and correctly, ඔයා පළවෙනි එක හරියට කරොත් දෙවෙනි එක වැරදුනොත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. වර්ධිනේ දෙවෙනි එක විතරයි. ඔක්කොම වැරදිලා එකක් වැරදුනොත් ඒක විතරයි හරියන්නේ. Here it is very support for you. එක ගොඩක් ලොකු help එකක් ඔයාට. මොකද ලකුණු අඩු වෙන්න තියෙන, හැලෙන්න තියෙන ඉඩකට අඩුයි මේ ප්‍රශ්නේ. ඉතින් මේ වගේ question එකක් එන්නේ කියලා wish කරන්න ඔයා. right? අපි දැන් කියවගෙන යමු. It was our sports meet day.
එයද අපේ නිවාසාන්තර ක්‍රීඩා උත්සවය. We were so exciting, excited, excite. What's the answer? We were so, what's the answer? Underline කරන්න තියෙන්නේ. We were so, what's the answer? පුදුම වෙලා, ඉගැස්සීමෙන්, හරි පුදුමෙන්, චකිතයකින් වගේ හිටියා. What's the answer? ඔයාගේ උත්තරේ දාගෙන යන්න. What's the answer ළමයි? ඔයාගේ උත්තරේ දාගෙන යන්න බලන්න. බලමු කොහොමද ආන්සර් කරලා තියෙන්නේ කියලා බලමු. දාන්න බලන්න මැසේජ් එකක් ඔයාලගේ උත්තරේ. Make a message. Make a message. Message එකක් දාන්න. ඉමල්ක, ප්‍රබෝධ්‍ය, කො අනිත් කට්ටිය? යෝහානි, very good. Where is others? ඔයාලගේ උත්තරේ දාන්න. ලක්ෂිකා, exciting. Right. මෙතන we were so exciting නෙමෙයි ළමයි. මෙතන උත්තරේ ගන්න වෙන්නේ excited. පුදුමෙන් වගේ හිටියා. excited. exciting ing form එකක් නෙමෙයි අරන් තියෙන්නේ මෙතන. වරද්ද ගන්න එපා. verb එක ගත්ත කියලා වරද්ද ගන්න එපා. we were so excited. අපි පුදුමෙන් වගේ බලන් හිටියා. අපිව පුදුමෙන් වගේ. චකිතයකින්. excited. excited. Next. We space wo තියෙනවා, where තියෙනවා, wearing තියෙනවා. What's the answer? Our tracksuits and badges of respective houses. අපි අපේ houses වල ඒ කියන්නේ අදාළ එක් නිවාස වල badge සහ kit එක මොකද කරමින් හිටියේ? ඇඳ ගනිමින් හිටියද? අඳිනවද? ඇඳගත්තාද? What's the answer? මොකද උත්තරේ ළමයි? We were wearing. The answer is, what's the answer? Wo. පැළඳගත්තා. අපි පැළඳගත්තා. Wo. මට උත්තරේනවා අඩුයි. ඔයාගේ ආන්සර් එක දාන්න. We wore our tracksuits and badges of respective houses. අපි එක් නිවාසවල එක් ඇඳුම badge එක ගහගත්තා. ඊළඟට while we were අතරතුර decorating the houses. ඔන්න කමා එකකුත් තියෙනවා. and while use කරලා තියෙනවා. You have a mind. ඔයාට මතකයක් තියෙනවා නම් while use කරන හැම වෙලේම සාමාන්‍යයෙන් අපි verb එක කොහොමද තියන්නේ ළමයි? verb එක අතරතුර කරමින් ඉන්න අතරතුර අනිවාර්යෙන් verb එක ing තියන්න ඕන. ඒතර කොහොමද එන්නේ? decorating the houses. decorating the houses. while decorating the houses. ඔයා word එක මොකද්ද කියලා දන්නේ නැහැ. නමුත් verb එක ing කියන්න ඕන කියලා දන්නවා ඔයා. decorating the houses. The guests arriving at the playground unexpectedly. නොසිතූ ලෙස අමුත්තු එමින් හිටියද ආවද එනවද? ළඟා වීමද ළඟා වුණාද ළඟා වෙමින් හිටියද? arrived. නොසිතූ ලෙස. අපි හිතුවේ නෑ ඒවි කියලා. එකපාරම ආවා. at the playground unexpectedly. all the flags සියලුම කොඩි were given gives by the house captain to each house. එක් නිවාසවලට එක් නායකයා විසින් දෙනු ලැබුවාද දුන්නද නැත්නම් කොඩි දුන්නද දෙනු ලැබුවද දෙනවද? මොකද උත්තරේ? were given අනිවාර්යෙන් were given එනවා. The answer is what? Because all the flags කියනකොට මේක passive කර්මකාරකෙන් ලියලා තියෙන මේක passive voice එකකින් කොඩි දීලා තියෙනවා. කොඩි දුන්නා. ඒ වගේම වල ගන්න පුළුවන්. මෙතන buy කියලා තියෙනවනේ තව. චුටි කැල්ල. buy කියලා තියෙනකොට තේරෙන්න ඕන මේක එහෙනම් මේ passive වාක්‍යයක් වෙන්න ඕන. verb එකක් එක්ක use කරලා තියෙනවනේ helping verb එකකුත් අන්න. ඔයා guess කරනවා එතකොට එතන answers ටික. Next. Thereafter ඊට පස්සේ we were asked එහෙම ගන්න බෑ පළලට කියව යන්න ඕන. To cheer and wave the flags. කෑ ගහලා කොඩිය වනන්න කියලා අපිට කිව්වා. What's the answer? අපිටයි කිව්වේ. අපි කිව්වේ නෑ. අපිට කිව්වා. මොකද උත්තරේ? හරියට කියන්න. asking were asked. අපිට කිව්වා. අපෙන් ඉල්ලුවා. What's the answer? were asking කියලා එකක් නෑනේ. were asked. නැති උත්තර දාන්න එපා සමිත්. were asked. අපිට කිව්වා.
අපිට කිව්වා කොඩි වනන්න කියලා කෑ ගහලා. කොඩි වනන්න කියලා. ඊළඟට the march past and the drill display සාරම්භ සංදර්ශනය අර march past එක අපි කියන ආචාර සමාචාර පෙළපාලිය කියලා. is was where was very colorful. ඔන්න දෙකක් තියෙනවා. දෙකක් තියෙන වෙලාවක මොකද්ද ගන්න ළමයි? was the word the march past and the drill display was the word දෙකක් තියෙනවනේ. was the word what is your answer? ඔයාගේ උත්තරේ වන්න බලන්න. ඔයා දාපු උත්තරේ වන්න මට. දාපු උත්තරේ මට ඕන. were colorful. උත්තරේ දාන්නට බලන්න ඔයාලා කොහොමද දාලා දෙන්නේ කියලා. were colorful. ඕන දෙකක් තියෙන objects දෙකක් තියෙන නිසා. I think මම හිතන්නේ දැන් අර past එකේ දැන් පොඩ්ඩක් present එකට එනවා. I think we need to conduct a sports meet in school. මං හිතන්නේ ස්කෝල වල මේ sports meet තියන්න ඕන. Because they keep students healthily තියෙනවා සිසුන්ව මොනවා විදියටද? සෞඛ්‍ය සම්පන්න ලෙස අනිවාර්යෙන් මෙතන ඕන adverb එකක්. Adverb is ends with ly no. මොකක්ද දෙන්නේ නා? healthily සෞඛ්‍ය සම්පන්න ලෙස. ඔන්න. සෞඛ්‍ය සම්පන්න ලෙස ගොඩක් කට්ටිය වරද්දලා තිබ්බ ඔය question එක. But next year නමුත් ඊළඟ අවුරුද්දේ we be able to arrange a sports meet. ඊළඟ අවුරුද්දේ නම් but කියලා කියනකොටම තේරෙන්න ඕන යාට. මේ word එක අනිත් පැත්තක්. මොකද negative පැත්තක් වගේ. උත්තර දීලා තියෙන සියල්ලම negative නේ. can't, won't, aren't. What's the answer? මොකක්ද උත්තරේ ළමයි එහෙනම්? won't, can't, aren't. නොහැකි වේවි. Answer is future simple negative. Future simple negative. Won't be, will not කියන තේරුම. Won't be able to arrange a sports meet because we හින්දා නිසා මොකද හේතුව? තියෙනවා, won't තියෙනවා, will තියෙනවා, go on our annual study trip. අපේ වාර්ෂික අධ්‍යයන චාරිකාව යන නිසා මොකද ඊළඟ අවුරුද්දේ කරන්න බැරි වෙන්නේ යන නිසානේ, යන්නේ නැති හින්දා නෙමෙයි, යන නිසා. Are the, want the, will the? The answer is what? Answer is what? Will. Will is the answer. ඔන්න will එකයි ළමයි උත්තරේ. That's how we find out the answers. ඔන්න ඔහොමයි ළමයි අපි උත්තර හොයාගන්නේ. So I think I would like to ask the marks of yours of this kind of question. මේ වගේ ප්‍රශ්න කරලා ලකුණු ටිකක් සාමාන්‍ය මම අහන්නද කැමතියි. කියන්න බෑ ඔයගේ ලකුණු තත්ත්වය කොහොමද කියලා. All the marks you given by 5 පහෙන් දෙන්නේ. All are correct. තිනෙත් නැද්ද? තිනෙත් couldn't you hear me? මම ඇහෙන්නේ තිනෙත්? අත තාම උස්සගෙන ඔන්න. අත පාත් දාන්න. Right. තිනෙත් ඇහෙන්නේ නැද්ද මං කියන එක? තිනෙත් නැද්ද? Answers ආවේ නැහැ. Right. Answer දෙවන්න බලන්න ළමයි. all are correct. කොහොම අනිත් කට්ටිය? ලකුණු ටික දාන්න යන්න ඉක්මනට. මට බලන්න. all are correct. ඔහොම දාන්න ලකුණු ටික. Right. all are correct. Very good. Okay. all are correct. Good. ඔය විදිහට කරන්න. ඒ methods follow කරන්න. ඒ methods follow කරොත් ඔයාලට හරියට ලකුණු ටික හොයා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ answers ටික ගන්න පුළුවන්. answer ගන්නවගෙන අනිත් පැත්තෙන් ලකුණු වෙනවා. අපි යන් ඊළඟ එකට. හැමෝම අමාරුයි කියලා අතහැරපු questions. අතාරින questions. අම්මෝ සෝකන දාන්නවත් තමයි display එකේ. මේක කොච්චර ලේසිද කියලා මම කියලා දෙන්නම් මේ ප්‍රශ්නේ කරාට පස්සේ. මේ අපේ ඉන්න ක්ලාස් එකේ ළමයිනුත් මේ ගොඩක් කට්ටිය ආසයි මේ ප්‍රශ්නේ කරන්න. ආසාවෙන් කරනවා. ඒ කරන හේතුව මොකද්ද මම කියලා දෙන්නම් මේ question එක ඉවර කරලා. මම tricks දෙකක් විතර කියලා දෙන්නම්. First of all, read the question very carefully. හොඳට ප්‍රශ්නේ කියවන්න. හොඳට ප්‍රශ්නේ කියවලා හිස්තැන් එක්ක ප්‍රශ්නේ කියවන්න. කියවලා පළවෙනි එක කරන්නේ නැතුව තනින් තන කරන්න. මේකෙත් තියෙන word orders තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ වාක්‍ය කොතනක හරි තැනක් අඩුයි. එක්ක subject එකක් වෙන්න පුළුවන්, එක්ක verb එකක් වෙන්න පුළුවන්, එක්ක preposition එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයා හොඳට බලන්න ඒ words හිස්තැන එන විදිය. හිස්තැන ඇවිල්ලා තියෙන තැන ඒ එක්ක දෙපැත්තේ තියෙන වචනත් එක්ක compare කරන්න.
sentence එකත් එක්ක compare කරන්න. කලින් sentence එකට මේ compare කරන්න. story එක බලන්න. story එකක් නම් මේක ගොඩක් lazy. කතාවක් නම් එක දිගට ගලාගෙන යන්නේ. එකම tense එකකින් ගොඩක් වෙලාවට තියෙන්නේ. right. කරන්න බලන්න ඔය කිව්ව දේවලුත් අරගෙන චුට්ටක් බලමු ලකුණු කොහොමද හරියන්නේ කියලා. ළමයි මෙතන අපේ පේපර් ක්ලාස් එකේ තියරි ක්ලාස් එකේ ළමයි ඉන්න නිසා කියන්නේ ළමයි මම ඊයේ මම දන්න ඊයේ පෙරේද මම දැම්මේ මේ වලගේ බැංකින් මේ ඩිපොසිට් කරන නම්බර් එක ඒ නිසා ළමයි මේ සතිය ඇතුළත පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ෆී එක ඉවර කරලා දාන්න. ගිය මාසෙත් ගොඩක් කට්ටිය ලේට් වුණා මොකද මේ කොරෝනා කේස් නිසා. ඒ නිසා මේ මාසේ මේ සතිය ඇතුළත ඉවර කරලා දාන්න ළමයි. මම ලින්ක් එක මොනවද මේ ගෲප් එකට දාලා තියෙන්නේ මේ පෝස්ට් එක. අද උදේත් මම දාන්නම් මේ දවස් ටිකේ දාලා ඉවර කරන්න. අලුතෙන් ළමෙක් එන්නේ සම්බන්ධ වෙන කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් තීරි පන්තියට මුලින්ම මෙන්න මේ නම්බරේට මැසේජ් එකක් දාන්න WhatsApp මැසේජ් එකක් දාන්න. sorry ඕක නෙමෙයි මේ මගේ account number එක. මේ නම්බරේට මැසේජ් එකක් දාන්න. ඉස්කෝලේ එතකොට ඔයාගේ නම ඒ ටික දාන්න. ඒත් අපි නවගත්ත එකම මගේ යාළුවෝ ටික නවගත්ත එකම අපේ ළමයි ටික පුළුවන් නම් එක්කෙනෙක් ඉතුරු කට තව කීප දෙනෙක් ඉන්නවා දාන්න එළ පුළුවන් එකතු වෙලා දාන්න. සංජනාලගේ සෙට් එක දැම්ම මට. අනිත් කට්ටියත් දාන්න ළමයි දාලා ස්ලිප් එක මට ටින් ටින් ගාලා එවන්න. පුළුවන් ඉරිදර කලින් එවන්න ළමයි ගොඩක් ලොකු දෙයක්. නැත්තම් මේ මට ආයෙ පාරක් මැසේජ් එකක් දාන්න බෑ ඒකයි. මම මේ දවස් ටිකෙන් මම දාන්නම් account number එක. ඒකට දාන්න සල්ලි. අදත් දාන්න ඊයේත් දාලා තිබ්බ කට්ටියක්. ඉවර කරලා දාන්න. right ක්‍රණික් මන්ට 15 මිනිත් දැන් නම් විනාඩි 5ක් විතර ගියා. ඔපන් කරන්න. බලමු ලකුණු කවුද වැඩිම ගන්න කියලා මේකේ. බලමු. ඔක්කොම ලකුණු ගන්න කවුද කියලා බලමු. හරියට කිව්වොත් ඔක්කොම ලකුණු ටික ගන්න පුළුවන්. මුලින් කරන්න එපා. තැනින් තැන කරන්න.
finish කරන්න ළමයි. Kavisha okay. Tireth okay. Lakshika okay. Lasith okay. දැන් හැමෝටම ප්‍රශ්නලා තියෙන්නේ මේ වගේක් කොහොමද කරන්න කියලානේ බලන්ගෙන කරන හැටි. Samith okay. Sanjana okay. Himasha okay.
Right. Okay. Let's discuss. අපි බලමු ළමයි. Okay. Let's see. බලමු අපි. question එක කියවගෙන යන්න අපි අලුත් ළමයෙකුට දෙමු. යෂානි, sorry, යොහානි සස්සලා. යොහානි. Okay, sir. Are you not the singer? ඔයා singer නෙමෙයි නේද? සිංහල තමයි. No, no, that is singer. Yohani. No. Okay. Okay, read it. Kivayan. Fill in the blanks with the words given in the box. From on, you read lots of, off, down, to, foot, train, and by, was, respected, man. About 3 decades ago, a well-built lived in a village called Galagedara, a few miles space Kandy. His name is Space Lokubanda. He was a trader, space profession. He had enough money, space. Profession. As a result, continue. the villagers space him. His house was space the top of a hill. One day he traveled space to Colombo on a business where he faced space problems. Lokubanda had a space meal before taking a space back to Kandy. Space Galagidara. He proceeded on space. Okay, Yohani. Yohani, are you from? Where are you from? I think you are newcomer. You're from Galle. Are your house is close to main road? Pradhana Parak langa ide idhar. Yes, sir. Okay. How did you know about this class? Man dapu link ekenda. Oya class එක දැනගත්තේ. මම ගෲප් එකකට ඇඩ් වෙලා ඉන්නේ. ඒ ගෲප් එකට එක එක ක්ලාස් වලින් මේ ලින්ක් එනවා. මම ඉතින් අද සර්ගේ ලින්ක් එකට ඇඩ් වුණා. Okay. අපේ මේ class එකට වෙනම group එකක් තියෙනවා යහානි. Okay. If you like, you can join with my group by sending a message to this number. මට message එකක් දාන්න ඔයා කවුරු හරි අලුතින් ළමෙක් ඉන්න මේ number එකට. Okay යහානි? Okay, sir. මේ message එකක් දාන්න අලුතෙන් group එකට add වෙනවා නම් right. Okay. දැන් මේ question එක ගැන පොඩ්ඩක් කියන්න ඕන. කතන්දර විස්තරේ තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි මේකේ. දැන් මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් දෙන්න මූලිකම හේතුව තමයි ඔයාට පේපර් එක කරන් යනකොට දැන් සාමාන්‍ය ළමයි ඔයාලගේ පේපර් එකට මීට වඩා කම්ප්ලෙක්ස් හරිද? මීට වඩා අමාරු කරනවා මේ ප්‍රශ්නය. පළවෙනි දේ තමයි මේ ප්‍රශ්නේ දැම්ම ගමන් ඔයා මේක කරන්න යනවානේ. 9 කරා 10 කරා 11 ප්‍රශ්න අංක 11 කරන්න යනකොට යාර නෙල්සන් වගේ එක තමයි. හරි තීරණාත්මකයි. 11ට ආවහම 11 වෙනි ප්‍රශ්නට ආවහම සාමාන්‍ය විනාඩි 15ක් ගත වෙනවනේ මේක කරන්න. හැබැයි ඔයා මේක විනාඩි 15ක් ඇතුළත කරන්න ගියොත් වෙන්නේ විනාඩි 15ක් ඇතුළත කරන්න ගියොත් වෙන්නේ වෙන මොකවත් නෙමෙයි. ඔයාට මේක විනාඩි 30ක්වත් ගන්න වෙනවා මේකට. මොකද උඩින් කියන ප්‍රශ්නේ නෙමෙයි යටින් තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ ප්‍රශ්නේ මම හැමදාම කියලා තියෙනවා ඔයාලට කරන්න කියලා කී වෙනියටද? What the question number? 11 වෙනි එක දීලා තිබ්බට මම මේක කරන්න කියලා තියෙන කී වෙනියටද? මම කියලා තියෙන කීයට කරන්න කියලාද මේක? මේක මම කරන්න කියලා තියෙන අවසානෙට. ඒ තරම් confidence එකක්. ඒ තරම් confidence එකක් මම හදන්න ඕන. ඒතකොට හිතන්නකෝ. මම කොහොමද ඒ confidence එක හදන්න ඕන කියලා? ඔයා බා chart එක ලියන්න ඕන. ඔයා paragraph එකට answer කරන්න ඕන. ඔයා essay එක ලියන්න ඕන. නැත්නම් ඔයාගේ short story එක ලියන්න ඕන, dialogue එක ලියන්න ඕන. ඒ ඔක්කොම complete කරන එක ලේසි. ඒතර සර් කියන්නේ මේක අමාරුයි කියලාද?
question paper එකක තියෙන අමාරුම ප්‍රශ්නේ තමයි මේක. සාමාන්‍යයෙන් O level paper එකක තියෙන අමාරුම ප්‍රශ්නේ තමයි English paper එකේ මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ. හරිද? ඒකට හේතුව තමයි මේක කරන්න ගත්තාම ළමයි අපිට හිතා ගන්න බෑ කොච්චර වෙලාවක් යනවද කියලා. ඒ තමයි පළවෙනි කාරණාව. මං හරියට මොන මං එක් කරලා පෙන්නන දවසක ඔයාලට මං ටයිම් එකක් දාලා මෙන්න මේ වෙලාවට කරන්න කියනවා. කීයෙන් කී දෙනාද බලන්න කරන්නේ? කරන්න බෑ. ඒක ඇත්ත. තාම ප්‍රැක්ටිස් කරනවා අපි. අනිත් දේ තමයි බාර් chart එකක් ලියන එක, පැරග්‍රාෆ් එකක් ලියන එක, ඒ කියන්නේ පැරග්‍රාෆ් අර කම්ප්‍රෙෂන් එක අර ඡේදයක් දීලා උත්තර ලියන්න තියෙන එක ඒක ඊළඟට අනිත් එක තමයි මේ එසේ එකක් ලියන එක ටයිම් එකකට කරන්න පුළුවන්. කරුණු තියෙනවා නම් වාක්‍යටව ලියන්න දන්නා නම් කරන්න පුළුවන්, ලියන්න පුළුවන් මොනවා හරි. හැබැයි මේක උත්තර ගන්න කොහොමද? ලකුණු 7ක්. ලකුණු 7ක්. ලකුණු 7ක් හම්බ වෙනවා. උපරිම ලකුණු 10නේ හම්බෙන්නේ මේ වගේ ප්‍රශ්න වල. ලකුණු 7ක් ඉඩි පිටින් හම්බ වෙනවා යාට. goodbye සංජනා send the record. it means YouTube එකට මම දාන්නම්. ඒ නිසා මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් අවසන් කරන්න තියාගන්න. වෙලාව ඉතුරු කරගෙන මේක විනාඩි 15යි. අනිත් ප්‍රශ්න වල විනාඩි 2 ඉතුරු වුණොත් කීයද? විනාඩි 20ක් විතර ඉතුරු වෙයි නේ ඒ නිසා අවසානට එන්න මේකට. හොඳට වෙලාව ගන්න. හොඳට කියවන්න. හැබැයි ඔයා අනිත් ප්‍රශ්න කන්දරාවක් තියාගෙන මේක ඔළුවේ දාගෙන කරන්න ගියොත් එහෙම ළමයි ඔයාට මේක කරන්න වෙන්නෙත් නැහැ. මේක විනාඩි 15ක් අපරාධේ. අනිත් ප්‍රශ්න වලට තියෙන වෙලාවට විනාඩි ගණනක් අපරාධේ. ඔයාට කිසිම වෙලාවක මේකේ භාගයක් කරලා අනිත් ඒවා ටික කරලා මේකට ආවේකද? කියන්න බලන්න. මේකේ භාගයක් කරලා අනිත් ප්‍රශ්න ටික කරලා මේකට ආවේකද? කියන්න බලන්න පුළුවන්ද කාට හරි? ප්‍රැක්ටිකලි මං කියන්නම් ඔයාලට කරන්න පුළුවන්ද බැරිද කියලා. ඔයා මොකද හිතන්නේ? මේකේ භාගයක් කරලා නතර කරනවා. කරලා මේක අමාරුයි කියලා අනිත් ටික කරලා ඉවර වෙලා එන්නම් කියලා එනවා. අනිවාර්යෙන් මට කියන්න. ඔයාලට මේක අපව කරන්න පුළුවන්ද බැරිද? කරන්න පුළුවන්ද බැරිද? මොකද කියන්නේ? භාගයක් කරලා භාගයක් කරනවා. හරියට නිකන් අර බත් ටිකක් අල්ල ඉතුරු කරලා ආයෙ දවල්ට චුට්ටක් තියලා කනවා වගේ. එහෙම කරන්න බෑ මේකේ. ඒක මෙහෙම කරන්න බෑ ළම. You cannot do that. ඔයාට කරන්න පුළුවන් එකම එක දෙයයි. ඔයා මේක කරනවා නම් කරන්න ඕන. ප්‍රශ්නේ කරන්න ගත්තොත් කරන්න ඕන. නැත්නම් මේක තියලා ලීව් කරලා අනිත් ටික කරන්න. ඒ තරම් කොන්ෆිඩන්ස්. අනිත් ටික කරන්න. ඒ ටික ටයිම්ලි කරන්න පුළුවන් ළමයි. ඕකේ මම රෙකෝඩ් එක YouTube එකේම දානවා බලන්න ළමයි. ඒක කරන්න පුළුවන් ළමයි. ඒ නිසා අවසානට එන්න මේකට. රිලැක්ස් වෙන්න. හොඳට ක්වෙස්චන් එක කියවන්න. හොඳට ආන්සර්ස් ටික කියවන්න. එකින් එක තනින් තන කරන්න ගන්න. මම මේ ප්‍රශ්නේ කරන්න මං කියලා දීලා තියෙන ළමයින්ට වර්ඩ් ඕඩර් එක. ඒ කියන්නේ අර කලින් කිව්වා වගේම තමයි. වචන හිස්තැන් වලට අදාළ වචන. උදාහරණයක් විදිහට සබ්ජෙක්ට් එකක් නැති වෙන්න පුළුවන්. සමහර වාක්‍යවල ඔබ්ජෙක්ට් එක නැහැ. සමහර වාක්‍යවල verb එක නැහැ. සමහර වාක්‍යවල ඔක්කොම හරි ලස්සනට වාක්‍ය තියෙනවා. හැබැයි adjective එකක් නැහැ. හැබැයි preposition එකක් use කරලා තියෙනවා. අන්න preposition එක use කරන්න ඕන ඔයා. අනිත් එක තමයි මේකේ දෙක තුනක් වැරදුනොත් එක දිගට පැටලුනොත් එහෙම ලකුණු නැති වෙනවා. නැත්තට නැති වෙනවා. නිකන් නැති වෙනවා නෙමෙයි. නැත්තට නැති වෙනවා. ඒ නිසා හොඳට අවධානයෙන් අවබෝධයෙන් කරන්න. Make your attention on this paper. Okay. මම පටන් ගන්නවා මේක ලස්සන කතාවක්. යන් කතාවක් වගේ දෙනකොට ළමයි මේක හරි ලස්සනයි. කතාවක් ගලාගෙන යනවානේ. එක ටෙන්ස් එකකින් ඉඳලා ආපස්සට ලස්සන ගලාගෙන එනවානේ. ඊළඟ දේ තමයි ඔයාට ආටිකල් එකක් වගේ දුන්නොත් ඉතින් කම්පියුටර් එකක් ෆෝන් එකක් වගේ දුන්නොත් එහෙම ඉතිහාසයක් තියෙනවා වර්තමානයක් තියෙනවා අනාගතයක් තියෙනවා. ආන් ඒලා ටිකක් අමාරුයි. ඒලා ටිකක් අමාරුයි. දැන් බලමු මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා. මං කියවන් යන්න. මං තනින් තන කරන්නම් මේක. වෙලා යන නිසා ඔයාලට උත්තරත් බලන්න. About 3 decades ago. 3 decades ago. දශක 3කට පෙර a well built උත්තරේ දාන්න එපා. ඒක සම්මතය අපේ. සම්මතය. ළමයි ඉංග්‍රීසි වල මේ she do කියලා දැම්ම කියලා නඩු දාන්න පුළුවන්ද? she do කියලා දැම්ම කියලා නඩු දාන. නඩු දානවද? සුප්‍රීම කෝට් එකේ නඩු දානවා. she do කියලා දැම්ම කියලා. ඇත්තම උත්තරේ මොකද්ද? what the real answer? ඇත්තම උත්තරේ මොකද්ද ඒකේ? she does නේ. she singular
ඒතර verb එක දෙනවනේ singular. ඒවා නීතිද? ඒවා නීති නෙමෙයි. ඒවා නීති නෙමෙයි ළමයි. මොනවද ඒවට කියන්නේ අපි? ඒවා නීති නෙමෙයි. ඒවා තමයි මේ ලැන්ග්වේජ් එකේ තියෙන සම්ප්‍රදායන්. රීතීන් කියලා කියන්නේ. රීතීන්. ඒවා පිළිපදින්න ඕන අපි. හරිද? ඒක පිළිපෙදෙන්නේ නැත්නම් වැරදි. එහෙමයි. ඒකට සමහර නීතිය නීති නෙමෙයි ඒක. ඒක නීතියක් නෙමෙයි. අපි ලේසියට නීති කියලා කියන්නේ. මොකද නීතියක් කියවම සාමාන්‍යයෙන් ලීගල් පැත්තක් තියෙනවනේ. මේක එහෙම මේක රීතීන් තියෙන්නේ. ග්‍රැමටිකලි අපි කියන මෙතඩ්ස් ටිකක් තියෙන කියලා. රූල්ස් ටිකක් තියෙන. ඒ නීති කියලා නෙමෙයි අපි ගණන් ගන්නේව සාමාන්‍ය රීතීන් කියලා. නීති නෙමෙයි. නීතියක් කැඩුවොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් පොලිසියට යන්න පුළුවන්. උසාවියට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේක නීතියක් කැඩුවා කියලා ළමයි ඒවට කවදාකවත් පොලිසියට එක්කන් ගින්නේ නැහැ ටීචර්ස්ලා නේ. රීතීන් කරන්න බෑ. සම්මතය අරන් යන්න ඕනේ. රයිට්. ඒ නිසා මේකේ පළවෙනි එක මේක අපි අදපු රීතියක් නේ. ඔයාලට පළවෙනි එක කරේ නැහැ කියලා කවුරුත් බයින්නේ නැහැ. තවදුරටත් ප්‍රශ්න ලේසි කරන්නේ නැහැ මම කරන්න එපා කියලා කියන්නේ. මම බලනවා දෙවෙනි තුන්වෙනි එක. තුන්වෙනි එකේ කියන් යද්දි ඔන්න එනවා his name ලොකු බණ්ඩා. දැන් ඔයාලට තේරෙන්න ඕන මෙතන be verb එකක් එන්න එපෙයි. be verb එකක් එන්න එපෙයි. his name ලොකු බණ්ඩා කියන්න බෑනේ. මොකක්ද උත්තරේ ළමයි? his name what's the answer? His name පිස්සේ කැලේක වෙලෙම කවුද කියලා. His name was ලොකු බණ්ඩා. His name was ලොකු බණ්ඩා. was. ඕවා ළමයි පොතේ තියෙන වචන. පොතේ තියෙන වචන. මං ඇයි පොතේ තියෙන වචන කියන්නේ ළමයි? පොතේ තියෙන වචන කියන්නේ මං ඇයි යවුවා? His name ලොකු බණ්ඩා. පොතේ තියෙන වචනයක්ලු. ඇයි පොතේ තියෙන වචනයක් කියලා කියන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් මේ වාක්‍ය කියවගෙන යද්දි අපිට එනවා ළමයි උත්තරේ. එදා ඉඳලා දන්නවා අපිට නලියනවා වගේ නිකන් ඊස් එකක් දාන්න ඕන වෝස් එකක් දාන්න ඕන වගේ. ඒක නලියනකට. ඇයි හුරු වෙලා තියෙන්නේ අපි? අපි කවදාවත් his name ලොකු බණ්ඩා කියන්නේ නැහනේ. අනිවාර්යෙන් his name is ලොකු බණ්ඩා නැත්නම් his name was ලොකු බණ්ඩා. එහෙමනේ කියන්නේ. අන්න පොතේ විදිහට. පොතේ කියන එදා ඉඳලා අපිත් එක්ක තියෙන වචනයක් ඒකයි. ඊළඟට බලනවා අපි. He was a trader in space profession. දන්නේ නැහැ ඒක අපි තාම. ඊළඟට. His house was the top of a hill. හත්වෙනි එක. මම හත්වෙනි එක මේ ගත්තේ. top of a hill. ඔයාලා තේරෙන්න ඕන දැන් තියෙන ළමයි මොකද්ද? preposition එකක් තියෙන්න එපයි. preposition එකක්. මොකද්ද තියෙන්නේ? top of a hill. කන්දක් මුදුනත. කන්ද මුදුනේ. උත්තරේ මොකක්ද එහෙනම්? on. on is the answer. on. මම ඔන්න උත්තරෙත් අයින් කරා. on. ගන්න උත්තරය අනිවාර්යෙන් අයින් කරන්න ඕන. one day දවසක් he traveled to Colombo on a business. අපි දන්නේ එකක්. ඊළඟට where he faced problems. ඔන්න පොතේ වචනයක් එනවා. පොතේ වචනයක් එනවා මොකද්ද? ප්‍රශ්න කන්දරාවක්, මහ මෙරක්, ගොඩක් මොනවද ළමයි? lots of අනික plural form එකකින් තියෙන්නේ lots of problems. ඊළඟට ලොකු බණ්ඩා had a meal before. had a meal ඒක ගැලපෙනවනේ. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් adjective එකක් තියෙන්න ඕන. කෑම ගත්තා. මොන කෑම එකක්ද? මොන කෑම එකක්ද ගත්තේ මෙතන? මොන වගේ කෑම එකක්ද? lots of meal මොන meal sorry. ලොකු බණ්ඩා had a meal මොන meal එකක්ද ළමයි? ඉක්මනින් ගත්තා. ඉක්මනින් hurried meal. ඉක්මනට කෑවා. hurried meal. before taking back to Kandy. දැන් කොළඹනේ ගියේ. කොළඹින් ආවා. මොකේද ආවේ? taking back to Kandy. ආවේ මොකේද? ළමයි train එකේ. train එකක ආවේ. train එකේ ආවේ. ඔන්න train. ඊළඟට back to Kandy. space Kandy කාලා ගෙදර.
ඔන්න දෙකක් තියෙනවා මොනවා හරි. දෙකක්. places දෙකක් අතර නුවර ඉඳන් ගලගෙදරට. මොකක්ද දෙන්නේ එහෙනම් ළමයි? from Kandy නේ. from Kandy to ගලගෙදර. from to ගලගෙදර. නේද? දැන් නුවරටනේ ආවේ. නුවර දැන් ආයෙ එන්න ඕන කොහෙටද? ගලගෙදරට. එහෙනම් මොකක්ද දෙන්න ඕන? from to පළවෙනි එක from ඊළඟ එක මොකක්ද? to ගලගෙදර. ඔන්න. 7 and 8 sorry 7 and 8 මටත් කිව්ව 8 වෙනි එක කියලානේ. 7 8 දෙකම මම ගත්තේ ළමයි මොකද ඒක එක ළඟ යන එක friendly words වචන දෙකක්. friendly words. ඔය from to කියන එක එක ළඟ වැටෙන්නේ. from to එක මෙහි ඉඳලා මෙහෙට කොළඹ ඉඳලා කුරුණෑගලට කොළඹ ඉඳලා නුවරට ඒ වගේ. දැන් මෙයා කොළඹ ඉඳන් නුවරට ආවා. නුවර ඉඳන් තමයි එයා කොහෙටද ආවේ? ගලගෙදර. he proceed on ආයෙ මොකේද ආවේ? ආයෙ මොකේද ආවේ? කියන්න බලන්න. from ගත්තා to ගත්තා. මට පේන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ right මේක මම අයින් කරගන්නම් වචනේ. ළමයිට ක්ලාස් නෑ වගේද නේ? from to on proceed on foot පයින් ආවා. පයින් ආවේ. දැන් ඔයාලට තේරෙන්න ඕන ගලගෙදර තියෙන නුවරට මෙහා කියලා. ඇත්තනේ ඉතින්. ගලගෙදර තියෙන නුවරට මෙහා නෙන්න. right. බලමු දැන්. ඔන්න words තියෙනවා. foot එකත් මම අයින් කරන්නම්. foot එකත් මම අයින් කරන්නම් මෙන්න මේ විදියට. හරි. තව ටිකයි. දැන් යනවා උඩට අපි. උඩට යම් බලන්න අපි. About 3 decades ago, a well-built lived in a village called Galagedara. කවුද ජීවත් උනේ? සතෙක් වෙන්න බෑනේ. කවුද එනම්? මිනිසෙක්නේ. man. ඊළඟට. A few miles Kandy නුවරින් එපිටට. මොකක්ද දෙන්නේ ළමයි? නුවරින් එපිටට. මොකක්ද දෙන්නේ? Kandy. Kandy of Kandy නුවරින් එපිටට of Kandy ඊළඟට his name was Lokubanda. He was a trader profession වෘත්තියෙන් වෙළෙන්දෙක්. වෘත්තිය මගින් වෘත්තියෙන් what's the answer? වෘත්තියෙන් by ඔන්න ඒකත් අයින් කරගත්තම by හරි ලේසි. ඊළඟට he had enough money as a result the villagers him කමා එකක් තියෙනවනේ අනිවාර්යෙන් verb එක වාක්‍ය change වෙන්න ඕන. මොකක්ද දෙන්නේ එහෙනම්? connectives එකක් එනවා අපිට. connective එකක් එනවා. මොකද conjunction එක. මොකක්ද දෙන්නේ ළමයි? එයා ළඟ සල්ලි තිබ්බා ඒ වගේම මොකක්ද දෙන්නේ? and as a result and the villagers him අනිවාර්යෙන් subject එක තියෙනවා object එක තියෙනවා අනිවාර්යෙන් එන්න ඕන මොකක්ද ළමයි මෙතෙන්ට එන්න ඕන මොකක්ද උත්තරේ නෙමෙයි මං අහන්නේ what the word class එක මොකක්ද මෙතෙන් එන්න ඕන verb එකක් එන්න ඕන verb එකක් අනිවාර්යෙන් එන්න ඕන verb එකක් එහෙනම් මොකක්ද තියෙන්නේ එකම එක verb එකයි තියෙන්නේ මොකක්ද respected නේ ගරු කළා respected him ඔහුට ගරු කළා on ඉතුරු වෙලා තියෙන එකම එක වචනය මොකක්ද he traveled down to Colombo නේද travel down ගියා කොළඹට ගියා සිංහල වහරෙන් කිව්වොත් නැත්නම් සාමාන්‍ය අපි කතා කරන වහරෙන් කිව්වොත් කොළඹට පැද්දා කියලා කියන්නේ කොළඹට පැද්දා නෙමෙයි කොළඹට පැද්දා those are the answers and that's the way of getting answers මේ තමයි උත්තර සහ මම ඔය කියලා දුන්නේ තමයි උත්තර ගන්න විදිය. බලන්න කොහොමද කරේ කියලා. වචනවල තේරුම් ගන්න ගියේ නැහැ අපි. අපි ගත්තේ අර තැනින් තැන තියෙන වචන වලට එන්නේ මොනවද? ප්‍රිපොසිෂන් එකක්ද? නාමපදයක්ද? ඒක සිංගියුලද ප්ලූරල්ද? ඒක ගියේ මොකෙන්ද මේ 9 වෙනි එකේ මට මතක ඇති ඔයාට? මොකෙන්ද ගියේ? එතකොට කොහොමද කෑවේ? කොහේ ඉඳලා කොහටද from to ගත්තේ කොහොමද? පයින් ගියා නම් කිව්වේ කොහොමද?
එහෙමයි ගත්තේ. මේ විදිහට හරියට කරොත් ඔක්කොම ලකුණු ටික ගන්න පුළුවන්. ඔය අනිත් ළමයි කෑ ගහලා ඉන්නේ අනේ ඒක කරන්න බෑ. අපි ඒක දන්නේ අපිට ඒක අමාරුයි කියලා. right. බලමු ලකුණු තත්ත්වය කොහොමද කියලා ඔයාලගේ. How about the marks ළමයි? ලකුණු තත්ත්වය කොහොමද? බලමු ලකුණු තත්ත්වය කොහොමද කියලා. Tineth have got all the marks. Tineth has got all the marks. Tineth ගාව ලකුණු ඔක්කොම තියෙනවා. ලක්ෂිකා very good. ලක්ෂිකා okay. යොහානි තව සංජනා okay. සඳමිනිය okay. මරු ඔක්කොගේ මාරිනේ. නියමයි. හිමාෂා all very good very good. good. හරියට කරොත් ඔක්කොම ලකුණු ටික හරි. okay. right. last question we are going to do today. අපි අද කරන්නේ අවසාන ප්‍රශ්නය. මෙන්න last question. The last question we are going to do today. okay. කරන්න බලන්න ඉක්මන ටින් ගාලා. කරන්න බලන්න. only 5 blanks blanks 5යි. බලමු එතකොට අද ඔක්කොම හරි කට්ටිය ඉන්නවද කියලා. මේක ඉවර කරලා. අනිවාර්යෙන් ඉන්න ඕන අපි දැන් කොච්චර පේපර්ස් කරලා තියෙනවද නේද? අනිවාර්යෙන් ඉන්න ඕන. බලමු. ප්‍රබෝධය okay. තිනෙත් කලින් okay වෙලා නේ.
Yeah. क्या क्या होत रिपोर्ट करा ला मैं केले में रिपोर्ट करा संजना ओके कविशा ओके लक्षिका ओके हिमाशा ओके right let's see okay බලමු අපි මේක කියවගෙන යන්න කවිෂා okay In the box others, even though during so since water is very essential for the human space their birth, we face many difficulties without enough water for daily needs such as drinking, bathing, and washing. drought Space the Space the government has a need to clear for forest areas for cultivation. Still, it happens badly. This partially results to reduce the rate of rain. Face the hard rules must be taken by the government again. Our next generation won't be happy if we protect these resources resources. right මේ තියෙන linking words ටික මම ඔයාලට කියලා ඉන්නම් unless කියන්නේ නැතිනම් නැත්නම් නැත්තම් කියලා කියන්නේ අපි even though කියන එකේ තේරුම මොකක්ද what is the meaning of even though පවා උනත් උවත් කියන තේරුම even though during අපි during කියනවා මොකටද අතරතුර කාල සීමාවක් අතරතුර යම් කාල සීමාවක් අතරතුර period එකක් අතරතුර so ඉතින් එසේ ඉතින් since කියන්නේ මොකක්ද since කියන අපි නිසා කියලාත් කියනවා හින්දා කියලාත් කියනවා අනිත් අතට අපි කාලයක් එක ගත්තොත් එහෙම යම් නිශ්චිත මොහොතක සිට කියලා ගන්නවා අපි යම් නිශ්චිත මොහොතක ඉඳලා 8 ඉඳලා 1945 ඉඳලා අනිත් පැත්තට 4 කියලා භාවිතා කරනවා කාලේ පටන් ගත්ත සීමාවක් දන්නේ නැහැ පීරියඩ් එක දන්නවා අවුරුදු 10ක් තිස්සේ ඒ වගේ ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් අපි අවුරුදු 10ක් තිස්සේ අන්න ඒ වගේ සාමාන්‍යයෙන් අපි එහෙම ගන්නවා අපි right ඊළඟට බලමු අපි කියවගෙන යමු water is very essential ජලය අත්‍යවශ්‍යයි for all human beings their birth ඔයාලට ඔතනෙම දාන්න පුළුවන් ඕනනම් ඉඳලා එයාලගේ උත්පත්තියේ ඉඳලා උපන් දවසේ ඉඳලා මොකක්ද ළමයි නිශ්චිත දවසක් what is the answer since their birth එයාලගේ උත්පත්තියේ ඉඳලා උපන් දවසේ ඉඳලා since උත්තරය අයින් කරගන්නවා අපි since ඊළඟට we face many difficulties අපි ගොඩාක් අමාරුකම් වලට මුහුණ දෙනවා without enough water for daily needs such as drinking bathing and washing the drought නාන්න කණ්ඩ බොණ්ඩ හොදන්න අනිත් වැඩවලට මේ ජලය අපි බොහෝ සෙයින් භාවිතා කරනකොට අපි ගොඩක් අමාරුකම් වලට මුහුණ දෙනවා මොනවා වුණාමද මොනවලද අමාරුකම් වලට මුහුණ දෙන්නේ ළමයි නියඟේදී උවත් නියඟේ අතරතුර නියඟේදී ඔන්න කාල සීමාවක් මොකක්ද උත්තරේ during the drought during අතරතුර drought කියන්නේ නියඟය
නියඟය. on නියඟය. The government has banned to clear the forest areas for cultivation. ඔන්න කමා එකක් තියෙනවා. ඔයා දන්නවද? ඔයා හරියට මේ ප්‍රශ්නේ කරනවා නම් කමායකින් උත්තරේ එව්ව හැකි. කමායකින් උත්තරේ එව්ව හැකි. Still it happens badly. එහෙම වුණත් මෙහෙම නරක ලෙස වෙනවා. රජය කොතරම් නීති දාලා තිබ්බත් ඒක මෙහෙම වෙනවා. මොකක්ද දෙන්නේ ළමයි? even though පවා වුණත් කමායකින් ගත්ත හැකි ළමයි. කමායකින් වට උත්තරේ එව්ව හැකි. even though right ඒකත් අයින් කරගන්න. තව දෙකයි. This basically results to reduce the rate of rain. මේක වැස්ස අඩු වෙන්න බලපාලා තියෙනවා. The hard rules must be taken by the government against this bad situation. මේ නරක තත්ත්වය හේතු කොටගෙන මේකට ඔය අනිවාර්යෙන් රජය අනිවාර්යෙන් මොනවද? දැඩි තීරණ ගත යුතුයි. hard rules. මොකක්ද උත්තරේ එහෙනම්? ඉතින් so on. අපි එහෙම කළේ නැත්තම් මොකද වෙන්නේ ළමයි? Our next generation won't be happy. We protect these resources. මේ ජල මූලාශ්‍ර නැත්නම් මේ මූලාශ්‍ර අපි අද රැක්කේ නැත්තම් අනාගත පරම්පරාව අපිට මොකද කරන්නේ? won't be happy. සතුටින් ඉන්න වෙන්නේ නෑ යාලට. unless මුලට දාලා ඕනම් කියන්නත් පුළුවන් ඕන්න. වාක්‍ය මාරු කරලා තියෙන්නේ. Unless we protect these resources, our next generation won't be happy. එහෙම දාන්නත් පුළුවන්. නමුත් මේක අරන් නැත්තේ. මොකද කලින් එකේ සෝ කියන එක කලින් තිබ්බනේ. ඒ නිසා මෙතන මාරු කරලා තියෙනවා. ලස්සන වාක්‍ය දෙක ලියලා තියෙනවා. මාරු. Okay. I would like to know about the marks. ලකුණු තත්ත්වය බලමු කොහොමද කියලා ඔයාලගේ. How about the marks? Tinet 3. Why Tinet? You missed one? Good. එකක් මිස් කරලා. එකක් වැරදුනොත් දෙකක් වරදිනවා. ඒකයි පරිස්සමින් කරන්න කියවන්නේ. අනිත් කටි කියන්න බලන්න. ඒක තමයි මං හිතුවා. කියන්න බලන්න. Samit 5. Very good. අනිත් කට්ටිය ප්‍රබෝධ්‍යා ඕකේ. හැමෝම තමන්ගේ උත්තරේ දාන්න යන්න. අභිමානයක් තියෙනවා තමන්ගේ උත්තරේ දාගන්න. ලක්ෂිකා ඕකේ. කවිෂා ඕකේ. ඔන්න කවිෂත් එකක් වරද්දලා. නවීන් 3. Very good. Right. Good. මෙතන තියෙනවා ලකුණු 5 and 12 5 17යි and 22 no? Yeah. 22 10 17 yeah 22 වලින් බලන්න ලකුණු 22කින් කීයද කියලා 22කින් කීයද කියලා බලන්න 22 වලින් කීයද කියලා බලන්න 22 වලින් කීයද කියලා බලන්න තිනෙත් 20 ඕන තිනෙත්ගේ 20 තියෙනවා අනිත් කට්ටිය දායන්න බලමු අපි ලකුණු තත්ත්වය කොහොමද කියලා ඔයාලගේ තිනෙත් 20 බලමු ලකුණු තත්ත්වය කොහොමද කියලා තිනෙත් 20 right about that 19 සඳමිනි 19 Kavishana 18, Navit 19, Himasha 20, Ankati. Palam kawan kiyala. Kiyan malam datte. Twenty, 18. ඔක්කොම දාන්න ලකුණු තත්ත්වය. 18. Very good. Right, good. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට හරියට උත්තර දුන්නොත් ඔයාලට ඉතුරු ලකුණු ටිකත් අනිවාර්යෙන් ගන්න පුළුවන් වගේම තව ප්‍රශ්න කීපයක් තියෙනවා. ප්‍රස් පේපර් එකේ more than 30 30ට වඩා කරගත්තොත් දැනට ඔයා ලකුණු අරන් දෙනවා කියත් ලකුණු 50ක්. C එකක දැන් ඉන්නවා ප්‍රශ්න 4ක් කරලා. තව ප්‍රශ්න 4ක් තියෙනවා. ඔය ටිකට අනේ ලකුණු ගත්තොත් සම්පූර්ණ A එකක් ගත්ත හැකි ඔයාට. තේරෙනවද? ඒ නිසා අපි ටාගට් කරන සුපර් A එකකට අපි වැඩ කරලා තියෙන සුපර් A එකකට ඒ නිසා වැඩ කරන් යන්න අපි අය හම්බ වෙනවා ළමයි. කවද්ද අය හම්බෙන්නේ ළමයි? When will we meet again? When will we meet again? කියන්න බලන්න. Friday at 5. Friday 5.
ඔව් full paper එකක් තියෙන ළඟදීම කරමු අපි. Friday අපි 4ට කරමුද? What do you say? Friday 4ට කරමුද ළමයි? Friday 4ට එනවා ළමයි. ළමයිට මේ classes තියෙන නිසා Friday 4 කරමු අපි. Then I'll wish you goodbye. Have a nice day ළමයි. ළඟදීම අපි full paper එකක් කරමු අපි test paper එකක්. Okay. Goodbye හැමෝටම. Have a nice day ළමයි. Goodbye. YouTube එකෙන් බලන්න බැරි වෙච්ච කට්ටියට. Goodbye ළමයි. Goodbye. Have a nice day. Goodbye ළමයි. Goodbye ළමයි. Goodbye ළමයි. Goodbye. Goodbye ළමයි. Goodbye ළමයි. Goodbye. Stay safe. Bye sir. Bye ළමයි.